ਅੱਜ 1 जून है, दिन वीरवार है। पंजाब दे विच 5 जून तक मीह नहीं रुकना। सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार दी Z+ सुरक्षा ठुकराई। रंधावा कहंदे चीची ते लहू ला के शहीद ना बनो। हरियाणे ने हुण पंजाब दी वड्डी यूनीवर्सिटी ते भी धरी अख। मान ने कहा सौखिया नहीं जान दिंदे। राजपाल ने कहा 50-50 कर लो खर्चा। गवर्नर ने कहा कटारू चक खिलाफ तुरंत कार्रवाई करन। सीएम मान गंभीर अपराध किया है। खैरा ने भी केजरीवाल नूं नैतिकता दा पाया वास्ता। मजीठिया नूं जफी पा के सिद्धू भी आम आदमी पार्टी दे इस वजीर ते लागे वड्डा निशाना। डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द नूं हाईकोर्ट तो मिली वड्डी राहत। विजिलेंस बुला नहीं सकती, लिखती सवाल जवाब की हदायत की है। गुरु नानक साहिब दीआं यात्रावां नाल तुलना करके बुरे फसे राहुल गांधी विरोधी कहंदे कित्थों पढ़ के आए हो। पंजाब सरकार ने जेल दे विच बंद आप लीडर नूं आनंदपुर साहिब मार्केट कमेटी दा चेयरमैन ला दिता है। किसानां ने पूरे देश विच पहलवानां दे समर्थन दे विच कीते रोस मुजाहरे। भारत अते चीन ने एक दूसरे दे पत्रकारां नूं वीजे देने कीते बंद। सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज इस खास बुलेटिन दे विच दसांगे तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीआं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीआं खास खबरां तो ते सब तो पहला मौसम दी ताज़ा जानकारी। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के मुताबिक 2 ਅਤੇ 3 जून ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। 5 जून तक मौसम विभाग ने कहा कि मीह नहीं रुकना। पंजाब दे विच वख-वख थावां ते मीह पैंदा रहूगा। 4 जून नूं माझा दुआबा खुश्क रहेगा। पश्चिमी ते पूर्वी मालवा दे टुटवें भाग दे विच हल्का मीह पैंदा रहूगा। 5 जून नूं फिर माझा दुआबा ते पूर्वी मालवा दा मौसम खुश्क रहेगा। पश्चिमी मालवा दे विच हल्का मीह पैण दी संभावना है। अगले 2 दिनों दौरान वध तो वध तापमान दे विच कोई वड्डी तब्दीली नहीं होएगी। इस तो बाद सूबे दे विच 3 ਤੋਂ 5 डिग्री सैल्सीयस तापमान दे विच वाधा होवेगा। अते मौसम विभाग दी पेशीनगोई है जिहड़ी ओह पिछले कई दिनों तो चली आ रही है ते पिछले कई दिनों तो मीह पै रहा है। पहला 26 मई तक संभावना सी, फिर 29 मई तक, फिर 31 मई तक मीह पैंदा रहा, फिर 2 जून तक दी भविष्यवाणी आ गई सी ते हुण 5 जून तक भी मीह पैंदे रहण दी संभावना है। हालांकि हुण हल्का मीह पैण दी पेशीनगोई कीती गई है। पंजाब दे विच तकरीबन हर जिले दे विच मीह दे नाल जल थल तां वैसे ही हो जाती है। सड़कों के उत्ते कई फुट पानी भर जाता है। इत्थों तक कि चंडीगढ़ के नाल लगदे मोहाली दे विच भी यही हाल हुंदे ने। लोग जिहड़े हैगे ने मालवा होवे चाहे माझा चाहे दुआबा, जिथे जिथे मीह पैंदा है लोकां नूं पानी दे विचों दी लंघ के कई पैदल लंघ रहे हुंदे ने, कई साइकलां ते मोटरसाइकलां स्कूटरां ते कारां ते कईयां दे वाहन रुक जांदे ने। इस तरह दे नाल लोग अपना जीवन बसर इस मीह दे मौसम च करदे ने क्योंकि ड्रेनेज दा सही प्रबंध पंजाब दे विच नहीं है, पूरे पंजाब दे विच नहीं है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार दी Z+ दी पेशकश नूं ठुकरा दिता है। पता लग्या कि पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय नूं चिट्ठी लिखी है ते आपां कह सकते हैं कि 25 मई नूं पेशकश हुई सी। उस तो बाद 5वें-6वें दिन पंजाब सरकार ने फैसला लिया है। लिखिया है कि मुख्यमंत्री नूं पंजाब ते दिल्ली दे विच Z+ सुरक्षा दी लोड़ नहीं है, उत्थे पंजाब पुलिस ही काफ़ी है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह नूं लिखी चिट्ठी दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन्ना जरूर कहा कि उन्हां नूं पंजाब ते दिल्ली नूं छड्ड के Z+ सुरक्षा जिहड़ी ओह दे दित्ती जावे। पंजाब ते दिल्ली विच तां लोड़ नहीं है, पर जदों पंजाब ते दिल्ली तो बाहर जाणगे उदों उन्हां नूं इह सुरक्षा मुहैया करवा दित्ती जावे। सुरक्षा टीम ने तर्क दिता है कि पंजाब अते दिल्ली दे विच 2-2 सुरक्षा घेरे ने, पंजाब पुलिस दा, CRPF दा, इस करके इत्थे सीएम नूं कोई परेशानी नहीं है। 2 कमांड होण दी वजह करके सुरक्षा घेरे नूं नुकसान है जिहड़ा ओह हो सकदा है। इस करके पंजाब ते दिल्ली तो बाहर जो जाणगे उदों तुसीं दे सकदे हो। ते मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों चुके गए इस कदम ते उन्हां नूं विरोधी धिरां ने घेरना शुरू कर दिता है। चन्नी सरकार दे विच साबका गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सीएम मान ते तंज कसदे होए मौजूदा सुरक्षा घेरे नूं लैके सवाल कीते ने जवाब मंगिया है। निशाना कसदे कहा रंधावा ने मान ते निशाना कसदे कहंदे मान साहब चीची ते लहू ला के शहीद ना बनो। तुसीं कहने हो कि मैं केंद्र दी सिक्योरिटी नहीं लैनी, पर जरा किरपा करके पंजाब सरकार दी सिक्योरिटी ते गनमैनां दी गिणती बारे लोकां नूं जरूर दस्सिओ। तुहाडे ते तुहाडे परिवार कोल किन्नी वड्डी सिक्योरिटी है। अगला एक होर ट्वीट किया रंधावा ने, कहंदे मान साहब खंड खंड कहण दे नाल मूँह मिठा नहीं हुंदा, जिन्ना चिर खंड मूँह दे विच रख के चखी ना जावे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 55 ਕਮਾਂਡੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 NSG ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ CRPF ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ CM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਧੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ CM ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। Z+ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ X ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ Z+, ZY ਤੇ X ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 440 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਸ ਨੂੰ VVIP ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। NSG ਅਤੇ SPG ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ CRPF ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ NSG ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ SPG ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ITBP ਅਤੇ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਯਾਨੀ ਕਿ SPG ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ SPG ਦੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ SPG ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ SPG ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ SPG ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 300 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 300 ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਊਗਾ, 20% ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60% ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 40% ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 40% ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, 20% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 20% ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਪਵਲ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ है। सारे विभागों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ पूरी पारदर्शिता है। परंतु हरियाणा के कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की मैं आया तब से डिमांड है कि भाई हमारा भी एफिलिएशन ये यूनिवर्सिटी से होना चाहिए हरियाणा का। मैंने कहा देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, क्यों नहीं होना चाहिए। रहा सवाल खर्चे का, तो हमने कहा कोई नया सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री पंजाब का तो पुराना फार्मूला जो है 90 के पहले का, नया फार्मूला हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। दिस वाज माय सजेशन कि 60 यूटी तो अपना 60 कितने भी बढ़ेगा और बढ़ेगा खर्चा वी विल मैनेज, लाएंगे सेंटर से जैसे अभी ला रहे हैं। और हरियाणा 20% दे, पंजाब 20% दे, खर्चा बढ़ेगा तो पंजाब का उसमें फ़ायदा ही है। मैंने कहा, और सवाल ऐसा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ 761 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 294 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 38 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 310 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 118 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਸਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 6 ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੀਯੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੀਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋਣ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈ, ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ। ਚਲੋ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ, ਪੱਪੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲਗਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ ਨੂੰ ਟਕਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਵੱਡਾ ਚਲੋ ਜਾਓ।
ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਹੂ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਹੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਲਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਅਤੇ ਲੰਗਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਲੰਗਾ ਵਰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਿੱਧੂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮਡੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨੇ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਆਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਲੰਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ #ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ #ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1773 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ 6000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅਤੇ 66 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲਾਨੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਨੇ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਇਫਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਪ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਪ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਾਰਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ शिरकत की। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहां पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहां का सुरक्षित रखा, लेकिन ये जरूर रहा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 39ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। 1 ਜੂਨ 1984 ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੌਫ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SGPC ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। 4 ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਲਿਸੋਬੀਆ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਵੀਰ ਦਿਓਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ NDP ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਫਾਲਕਨਰਸ ਤੋਂ UCP ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ NDP ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ UCP ਦੇ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਡੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਸੇਮਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨਥਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 28 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਜਗਜੀਤ ਜੱਗਾ ਨੇ ਜਮਾਬੰਦੀ 2005-6 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ IPC ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੌਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ AGTF ਦੇ DSP ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ बिजली का बिल कितना भी आवे। पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में, उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्ज ले जाएंगे। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ श्री पी डोंगल ਦਾ ओएसडी ਵਜੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी। भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी जिसमें सभी का समावेश होगा। उद्योगपति भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे और अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी सभी प्रकार के होंगे। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਡੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ 34 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖੋਪੜੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚਾਮਰਾਜ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਕਿਰਨ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ HRTC ਦੀ ਬੱਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਬੱਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਖੱਡ
ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੰਡੀ ਕਰਸੋਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪਨੇਰਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਮੇਤ 45 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚਿੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। CNN ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਕਾਰਨ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2019 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਯਮਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 2 ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਨਹੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਚੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 62 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 366ਵੇਂ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਪਰੇਡ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1800 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,700 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਧਾ 21% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 206 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ 29 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।